मैं एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ Yes, go. We are children of Yeah, anybody else? This side, who are इधर you? वाली तरफ कुछ Samir, who are you? समीर कौन है? ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ Ah, yes. ambassadors What else? of Christ. Who else? What else? और कोई और You need to know this. This is very ये important. जानना जरूरी है एक तरह अपने लिए खास है Now watch me, okay? और मैंने देखना ठीक है John, where are you going today? जॉन John, कितने जा रहे हो आज? मेरा नाम जॉन है. जॉन ਸਮੀਰ तो जॉन क्यों जवाब दिया तुमने? उन्होंने जॉन कह के पुकारे पर उन्होंने मतलब जवाब I दिया was expecting to say no. That's not my name. My name is Samir. तो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद भाई में बोलेगा कि नहीं मैं जॉन नहीं है मेरा So we have नाम a problem. He doesn't know who he is now. तो मैंने देखा कि दुख के तो आगे भी उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है You understand? ਹੁਣ समझ आ रही है If I ask you what is your name, तो मैं कहूँ भी ਹੁਣ मैं पूछा मान लो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ क्या है John, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है जॉन ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਨ You know your name. ਯੈਸ So when you know your name, you need to stand for your name. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ Yes. So today, if Jesus came and stood here ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ and asked you, who ਤੇ are you? ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ What would you say? क्या कहोगे फिर क्या जवाब दूँ You have to have some answer, no? कुछ ना कुछ जवाब तो होना चाहिए Huh? What would your answer be? क्या आंसर होएगा थाड़ा क्या जवाब होएगा मान लो यीशु इथे खड़े था यीशु तो खुदा का बेटा तो हम तो उसके लिए नहीं Yeah. Anybody else? ਵੀ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ Yes, 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 yes. You know why that is important? पता है क्यों जरूरी है क्यों खास है When Satan comes to attack you, ਜਦੋਂ Yes. शैतान अटैक करना आंदा है अपन if Satan comes to attack you, what are you going to do? मान लो शैतान अटैक करना आंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ है ना अपन ਤੇ ਫਿਰ क्या ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ क्या करांगे If you keep quiet, he will attack you. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ क्या वो अटैक करेगा वो अपने ते वार करेगा But if you stand and say, I am a son, what did you say? Children of God. Yes, I'm an ambassador. I'm a child of God. What does the devil do? ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ He knows he cannot mess with you. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ But ਸਕਦਾ if he doesn't, but if you don't know who you are, he will mess with you. ਪਰ ਉਹ ਪੰਗਾ ਉਦੋਂ ਲਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ And this is the biggest mistake and the biggest problem with Christians. They don't know who they are. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ How many of you got a passport? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ Only a passport if you're traveling to the airport and the officer asked you, what is your name? ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ Say travel Tambar was traveling and they ask him, what is your name? And Tambar says, I don't know. ਮੰਨ They ਲਓ will have a problem. They'll say, come sit down this side. We're not sure this is a real man. ਮੰਨ ਲਓ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਮਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Then it will look like a fake passport or a fake person. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹ ਅਸਲ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੈ So when Satan comes to attack you, you need to know who you are so you can fight against him. ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ So what did God do when he first created man? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ How did he create you? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ It says, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ yes, very good. In Genesis it says, let us make man in our image. So God made every one of you in his image and in his likeness. ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਆ ਲੈਟ ਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ So when I look at myself, I get excited because I look like God, he says. ਤੇ That's ਮੈਂ what ਜਦੋਂ the ਆਪਣੇ Bible ਆਪ ਨੂੰ says. ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Because that's what he says. ਆਮੇਨ He क्योंकि says, ऐसा he made वचन you in कहता your है। image. Yeah? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ 'ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ Amen?
आमीन। So that's why, children, can we be quiet now? Little while. Listen to me. Can we be quiet Jaffu. for a little while? Okay? Thank you. Good. Good. So now you are made in the image of God, which is one understanding. Yeah? ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹਾਂ। Yeah. You know why this is important? Because you know in the book of Acts there is a story where there are 7 brothers. ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। These 7 brothers, they saw Paul casting out demons. ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। So they said what? ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? We can do the same. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ We'll take the name of Jesus ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ and we'll ਕਰਾਂਗੇ try and do it. ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ Come ਕਰਾਂਗੇ। here. So this man now, ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ they try to take the demon, sorry, I'm just example. They try to take the demon out of this man. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, But the demon, ਪਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ he knows who this person is. ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। Do you know that the demons know who you are? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। Do you know that? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, They ਪਤਾ know ਹੈ, everything about you. ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ Because they watch every day what you are doing. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So he knew who this man, these 7 brothers were. ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਭਰਾ ਕੌਣ ਨੇ। So when they said in the name of Jesus that Paul is preaching, come out. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। The demon said to them, he says, Jesus I know. ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। Jesus I know. ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। Who are you? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? And what did they do? They beat these people up. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। That's why I asked you, do you know who you are first? ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। So if you don't know who you are, you have a big problem. ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। So now when you know Jesus, which is a good thing, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, but you need to have a relationship with Jesus. Not using the name is not enough. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Today we all saying we are Christians. ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ But do you have a relationship with Jesus? ਪਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ? By just saying Jesus is not enough. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। That story, the demon said, no, I know who you are. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। But you see, God has given us a helper. ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜਿਆ। Who is our helper? ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ? Holy Spirit. Holy Spirit. ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Amen. Amen. Now in the book of Acts, right at the start, what did Jesus tell them to do? ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰਨ? He said, wait for the Holy Spirit to come. Do not go anywhere till you receive the Hallelujah. Holy Spirit. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ So ਕਿਹਾ। they waited, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ and the ਕੀਤੀ Holy Spirit came. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। When the Holy Spirit came, He comes with power. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। Now we all know Peter. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। You know, he ran away. He denied Jesus 3 times. ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ On ਮਸੀਹ the ਦਾ day ਇਨਕਾਰ of ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Pentecost, ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ the Holy Spirit came. How did the Holy Spirit come? ਤੇ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? He came as a fire. They saw tongues of fire come upon them. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਉਹ ਟੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ।
ਫਾਇਰ ਉਤਰੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। When the Holy Spirit comes into your life will never be the same. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। You will know it. I know it. When it happened to me, I saw the difference. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। Now this man Peter, he was like a little durbuk. He was scared. He was running, hiding, and everything. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਹ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। But when the Holy Spirit came upon him, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ he ਉਤਰਿਆ became like a lion. ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। He stood in front of all these people. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And he preached such a powerful message ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ that ਕੀਤਾ। 3,000 people got saved that day. ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3000 ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ Yes. ਉਸੇ ਦਿਨ ਚ। That was not possible just by Peter himself. ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। Yeah. That's why you need the Holy Spirit. ਪਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪਰ, ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ If ਜ਼ਰੂਰੀ you ਹੈ। don't have the Holy Spirit at the end of the service, we will pray for it. We need to have it. ਤੇ Very ਜੇ important. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। So Peter, he preached such a powerful message that everybody, they were listening. It says here in Acts chapter 2 verse 37. It says when the people heard this, they were cut to the heart. Inside something happened. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਛਿੱਦ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। See, when the Holy Spirit comes, he doesn't mess with you. He will rip out, he will tear, he will change things. He doesn't come to pet you. Oh, okay, how are you? No. He will remove what is meant to be ਤੇ removed. ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। That's why also you need to know who the Holy Spirit is. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। Because if you don't know who the Holy Spirit is, you won't know when he comes what is happening to you. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। So what happened to these people that were listening to his preaching? ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? It says they were cut to the heart, and they said to Peter and the apostles, "Brothers, what shall we do?" ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿੱਦ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। This is what Peter said. This is his reply to them. ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? He said, "Repent and be baptized, every one of you." ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ। Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। What happened after that? 3,000 people got saved. 3,000 people got baptized. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ Just 3000 based ਲੋਕ ਉਸ on ਦਿਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈ। one message. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। They only heard one message. ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। The Holy Spirit came and ripped everything. ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਤਲ-ਪੁਤਲ The ਕਰਕੇ Holy ਰੱਖਤਾ। Spirit brings conviction. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੈਸਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When conviction comes now inside of you, the real you now gets exposed. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It happened to me ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ when I got saved. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ The ਗਿਆ Holy Spirit came and messed my life up. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ I ਰੱਖੀ had to ਸਭ get down on my knees ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ and I had to cry out, "Forgive me, Lord." ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। Some of you know my background. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਤਾ I ਹੈ was heavily involved with gangs and a lot of the rough stuff. ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਸਟਫ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। When you're in India, you know politics is very dirty game. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਗੇਮ ਹੈ। I had done a lot of wrong things, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ a lot ਕੀਤੀਆਂ of illegal things. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। But when somebody came and shared this message to me, the pastor who came to my house, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ,
this word ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ began to go inside. ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ Inside it started to change. ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ Before, nothing could change it. You could tell me as much as you want, nothing. ਤੇ ਉਸ Nothing. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦਫਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ But ਸੀ this word started to change. ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ That day, I said, Father, I said, today I repent. ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ From today, I belong to you. ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ And I made a very big decision ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ that I will change my life completely. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ Everything was wrong in my life. ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ I had to change everything. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਸੀ When I began to change things, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ the Holy Spirit was helping me. ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ You ਹੈ need that help. ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ You ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ cannot do it on your own. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ If ਚੀਜ਼ਾਂ you do it on your own, you will fail. ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ That's why I said you need this. ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ When ਜ਼ਰੂਰਤ I understood this, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ when the pastor began to talk about all the stuff that is in the Bible, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ my ਹੈਗੀ legs were shaking ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ because I knew ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ I ਸੀ was going to hell. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ If ਵਾਲਾ ਸੀ God didn't come into my life, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ today I wouldn't be here. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ I ਹੁੰਦਾ wouldn't be alive. ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ But God kept me alive ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ for a specific reason. ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ I'm here today to tell you about it. ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ Why has God kept you guys alive today? ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ Why has He brought you to the North Cyprus? ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ There is a reason. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ Do ਕਾਰਨ you ਹੈ know what the reason is? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Did you find out what the reason is? ਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ You're not here on this earth for just to come, enjoy, go to work, have food, enjoy. You're not here for that. ਇਸ ਧਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ You ਲਈ know, we are tourists on this earth. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲੈਂਡਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਵਾਂਗ We got very short time. ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ When ਥੋੜਾ the ਹੀ time ਸਮਾਂ comes, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ we have to go. ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ We ਕਿ ਫਿਰ cannot ਜਾਣਾ। control when we want to go. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ The big question is, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ are you ready to meet Jesus? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ How many of you are ready to meet Jesus? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ Let me see. How many of you are ready? ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ You are all brave people. I am still scared. ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹਾਂ You know why? ਪਤਾ ਕਿਉਂ Because I'm still thinking, is something still right, something wrong, something right? Because when you stand before Jesus, it's not fun. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ I cannot take a lawyer, I cannot take anybody to help me. It's only me. ਤੇ before ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ Jesus. ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ I just want to read something for you from Matthew chapter 7. ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੱਤੀ ਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨਾ And I ਚਾਹੁੰਦਾ want you to take this very seriously. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥਿਊ 7 ਹੈ Matthew 7 verse 21. Let me just- ਓਕੇ ਚਲੋ Yeah. मत्ती का 7 का 21 जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है Let me stop there. हुण इत्थे रुक जाने What did Jesus say? की क्या यीशु ने He says, because you are saying, Lord, Lord, Jesus, Jesus, does not mean you're going to heaven. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ हे प्रभु ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ He ਜਾਏਗਾ says, only he who is doing the will of God. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ My ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ question, are you doing the will of God? ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Are you ਉਹਦੀ doing the ਮਰਜ਼ੀ will ਦੇ of God? ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ We try. Trying will not help you, my friend. Just trying will not कोशिश help you. According to his word, trying won't help.
We have to. ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I hope you're reading and understand this is very, because one day every one of us will stand before Him. ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ Let me read further, verse 22. ਹੁਣ 22 ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ 22 This is what Jesus is saying. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए Everyone will say, but God, I did that. Somebody was hungry, I gave him food. Somebody was I did all the good things. ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ Verse 23, I want you to mark that in your Bible if you have. ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ 23 ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਉਸ This ਤੇ is the ਸਾਈਨ most scariest verse you can read in the Bible. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Read it. 23 पढ़ेंगे तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ Look at me. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ If every one of you today ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ did a lot of good things, went to church, read your Bible, you said, Lord, everything, and you stood before Jesus. ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ If I ask you how many of you know Jesus, everyone will say yes. ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਸ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ But I want you to read this. What does it say here? ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ This is what Jesus says. Jesus says, I never knew you. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈंने तुमको कभी नहीं जाना That is the most frightening question you can ever hear. ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹ ਲੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ And then he says, away from me, you evil doer. ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ से चले जाओ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ So you all know Jesus. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ But does Jesus know you? ਪਰ ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ That is a question. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ Does Jesus know you? ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ You only can answer the question. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ You understand? This is a very serious thing that you need to pay attention to. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ Because if anything happened to you tomorrow and you stand before him and he says, I do not know you, where you think you're going to go? ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸੀ ਆ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ You cannot cry, you cannot beg, you cannot do anything. ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Your destination is straight hell. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿਆ ਨਰਕ Yes? Even as I talk, my legs, they shake a little bit. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ Seriously? ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Because it is a frightening statement when we stand before Jesus. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ I can stand before you and say, yes, I love Jesus, Jesus. Easy. But when you stand before the Most High God, He knows everything about you. He knows what you did. He knows what is in your heart. He knows what is in your... He knows. You can't lie to Him. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Yes? This is a very serious question. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈ There is one man, very quickly, I just wanted to share. His name is Enoch. ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਨੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ He's ਕਰੂੰਗਾ very at the start of the Bible in Genesis. ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਹੈ Chapter, I think it's this man Enoch, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜੋ he is ਜਿਹਦਾ the ਨਾਮ ਇਨੋਕ only ਸੀ one, two of them, he's the one that God
he walked with God. He talks about he walked with ਤੇ God. ਇਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। What does it mean to walk with God? ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? What does it mean? Anybody can tell me what does it mean to walk ਕੋਈ with ਦੱਸ God? ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? Come on, what does it mean? You need to know what does it mean. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Obey the orders of God. Yeah. And you have faith on God. Yes. Good. When you walk with God, say I'm walking, say this is God for example, and I'm walking with God. God knows you now personally. He knows everything about you. So when you're walking with God, you're in the right track. If I'm walking with God but I'm here, I'm on the right track. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੈਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। The Bible says God was so pleased with Enoch that he took him away. He didn't die. He took him away. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। Would you like to go that way with ਤੇ God? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਈਏ Or ਖੁਦਾ? do you want to hear God say to you, I don't know you? ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। Today, I want to request every one of you think very closely. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। How much do I know Jesus and how much does Jesus know me? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। You made a very good point. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। You have to walk according to what He wants you to do. ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। That's why our life has to be disciplined. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। If you say you're going to read your Bible in the morning at 7 o'clock, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹੋ ਨਾ ਐਸਾ ਮਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੂੰਗੀ 7 ਵਜੇ, you need to read it at 7 o'clock. ਤੇ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ If ਹੈ। you read it at 8 o'clock, what happens? ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਵਜੇ ਪੜਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? You're not respecting God. ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ Yes. ਵਾਚਾ ਨੂੰ। If I say to Tambar, I'm coming to your house today ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ at 7 o'clock, 7 ਵਜੇ, he has taken time off, he's prepared food for me, he's waiting for me, and I turn up at 10 o'clock. ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, Am I respecting him? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ I have ਰਿਸਪੈਕਟ no ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। respect for him, I have no honor for him, I've treated him, it's okay. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। That's why I always try to keep, if I'm saying 7 o'clock, I'm making every effort to be before 7 o'clock. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ You ਕਰਾਂ। know, sometimes when we have church, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, because in our church, sometimes I see people, church starts at 10:30. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ 10:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11 o'clock, sometimes people are walking inside. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। You know what I say to them? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? I said, Jesus was here at 10 o'clock, he's gone now. ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। Because Jesus was waiting for you at 10 o'clock. When we say 10 o'clock, service is starting in church, Jesus is waiting for you. ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਵਜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਚ ਸੀ। Jesus is not waiting for you. Please remember, he's not waiting for you. You will make a big mistake by you thinking Jesus. He's not. He says, if you're not there, I'm gone. ਤੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ He's looking for you. How much do you love him? That's what the scripture says. He says, I do not know you. Deepak, I don't know you. But you're saying, I'm doing everything. He says, I don't know you. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੈਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆਇਆ। So anything that is to do with God, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ get ਰੱਖਦੀ ਹੈ, your life in line.
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ As you ਜਾਈਏ। said, brother, if your life is not in line, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ if ਨਾਲ, it is on this side, ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ God is on this line. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, Who is on this line? ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? Satan. The devil is ਸ਼ੈਤਾਨ, on this ਜਿੱਥੇ line. ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। This is where you are going, and he's pulling you. ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ But when you are ਖਿੱਚੇਗਾ। staying here, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ the Holy Spirit will help you. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ You ਹੈ। need to change your thinking. Everything I need to change. I need to be in time. I need to do this. I need to do this. I need to read. I need to pray. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਵਾਂ। When I first got saved, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ very first day going to church, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ I would say to my wife and my son, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 minutes we are leaving the house. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰ ਦੋ। We have to, if the church starts at 10:30, we are there at 10 o'clock. ਤੇ ਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ I ਹਾਂ। will say to my son, if you need to eat breakfast, eat now. When we go there, don't ask me. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ। Because we have to train them. They need to learn. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। Yes? And then he learned. He knew. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। Till today now, 29 years ago, I got saved. ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ 29 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ Till today, on a Sunday, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ I will say, in 10 minutes, we are leaving. ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। They all know that. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ If ਹੈ। they are late, I'm saying, come on, we're going to church. Hurry up. ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ That ਯੂ। is my responsibility as the head of the house, as the daddy of the house. My responsibility, not my son's responsibility, not my wife's responsibility. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। So I will say, my wife is not giving the order. I'm giving the order. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਰਡਰ Going. ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। Amen? Amen. So today I want you to just look at your life and say, Jesus, am I ready for you? ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਯਿਸੂ। Amen? I want you just to close your eyes now ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੀ Yes. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। and ask yourself. Just picture Jesus is standing before you. Just- What is he saying to you? You know your life. Every one of you knows your life. ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਸਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ What will Jesus say to you? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। If he says good and faithful servant, that means you know you are on the right track. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਫੇਥਫੁਲ ਹੋ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। But if he says, I do not know you, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, today, ਅੱਜ make that change. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। You know, last week I was in a meeting and there was youngsters, there was like 10, 12-year-old children. ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ Parents ਵਿੱਚ and the children. ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। The same question I asked them. ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। You know what happened? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? All the youth were in the ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ front. ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। I didn't tell them to come. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। They said, he's not right. They came. ਤੇ "We want ਜਿਵੇਂ to make ਕਹਿੰਦੇ it ਕਿ right." ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। You know, the youngsters, the children are very sharp. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ। Older people, they are looking at me. They I better not stay. But children are not. Children come straight. ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਾਊਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। And then there was one young girl. ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਫਿਰ She ਉੱਥੇ, said to her mom, ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "You need to be here." ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ। I was standing out. I felt a bit embarrassing. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐਮਬੈਰਸ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। But you see, the young girl said to her mother, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ "You ਕਿ need to ਆ be ਜਾਈਏ here ਅੱਗੇ, to change your life." ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। Today, don't worry who is looking at you, who is whatever.
You need to make that change for your life. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। If you feel that is you, ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ I will say to you, come in the front. We're going to pray today. Today we're going to make it right for you. ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਈਟ